Good morning, students. Today I am going to discuss about some more exercise question. So, first question is exercise 2.6. Exercise 2.6. Please note down this. તો આ ચેપ્ટરમાં બહુ બધા સમ આપણે જોવાના છે, બરાબર. એમાંથી હું ટોપિક વાઇઝ સમ કરાવવા, બરાબર. ઓલમોસ્ટ 50 અપ સમ છે આમાં. તો આપણે ટોપિકના અકોર્ડિંગ સમ જોઈએ છે, બરાબર. લાસ્ટ લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલના સમ જોયેલા હતા આ ટોપિકના, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ ન્યૂ ટોપિકના. તો આ લેક્ચરમાં હું આગળના એક્સરસાઇઝના સમ કરાવીશ. ઓકે, તો તમે નંબરિંગ તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. સો ફર્સ્ટ ઇઝ એક્સરસાઇઝ 2.6. Very easy question. Find the energy of each of the photon which corresponding to light of frequency 3 into 10 raised to 15 hertz. We have to find energy and frequency is given. So very easy. E is equal to h nu. H means Planck constant 6.626 into 10 raised to minus 34 and frequency is given in hertz 3 into 10 raised to 15, and we know that hertz means second inverse, so second inverse, and here joule per second. Okay, joule second. So second inverse and second cancel, so 6.626 into 3, 6.626 into 3 કરીએ આપણે, તો આન્સર તમારો શું આવશે? 19.878 into now 10 raised to minus 34 and plus 5. So minus 34 plus 5, આન્સર તમારો આવશે 10 raised to minus 29. સોરી, અહીંયા છે ને શું છે? 10 raised to 15 છે. ઓકે, 10 raised to 15 is given. ઓકે, સો minus 34 plus 15. સો આન્સર તમારો આવશે 10 raised to minus 19. અને વન સ્ટેપ આપણે લેફ્ટ સાઈડ મૂવ કરી દઈએ તો 1.9878 ઇન્ટુ 10 raised to minus 18 જૂલ એનર્જી જૂલમાં આવશે. સો આન્સર તમારે આ રાખવો હોય તો પણ ચાલશે, અને વન સ્ટેપ તમે મૂવ કરીને લખો તો પણ ચાલે. સો એનર્જી ઇઝ 1.9878 into 10 raised to minus 18 joule. Now second one is, question is same, find energy but wavelength is given. Now relation between energy and wavelength is very easy. E is equal to h nu. Similar, E is equal to h nu, but here lambda is given, so we know that nu is equal to c by lambda, so hc by lambda. So h is given 6.626 into 10 raised to minus 34 Planck constant. C means 3 into 10 raised to 8, we know that, and lambda is 0.50 Armstrong. Here 0.50 Armstrong means it is converted into meter, 10 raised to 10 raised to minus 10 meter. 1 Armstrong is equal to 10 raised to minus 10 meter. So now 6.626 multiplied by 3 and divided by 0.50. So answer is 39.756 into, હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો કે -34 અને આ -10 ઉપર જશે એટલે +10 થશે, +10 and +8 18. So -34 plus 18. So answer 10 raised to minus 16. Okay, energy છે જે જૂલમાં આવશે. Now last step is one step from left side. We move one step from left side, so 3.97 into 10 raised to minus 15 in energy in joule. So unit is J, joule. Okay, so તમે ઉપરના -16માં આન્સર રાખો તો પણ ચાલે, -15 કરી નાખો તો પણ ચાલશે. તો આ એકદમ ઇઝી સમ જે આપણે જોયા, બરાબર. એક ફર્સ્ટ આપણે જોઈ લીધો,
2.6. Now, next is exercise 2.8. Note down this. What is the number of photon of light with a wavelength 4000 picometer? Lambda is given 4000 picometer. Picometer is converted into meter. We know that 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter, and energy is given 1 joule of energy. Here we have to find the number of photon. Means સપોઝ આપણે કોઈ નંબર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આપણે n સપોઝ કરીએ ને, અને એનર્જી આપણને આપી દીધી છે 1 જૂલ, તો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ સપોઝ ધ નંબર ઓફ ફોટોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ n. આ કોઈ નંબર સપોઝ કરીએ, સ્મોલ n પણ લખી શકો, કેપિટલ n પણ લખી શકો. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ન્યુ. આપણને એક ફોર્મ્યુલા ખબર જ છે, E ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ન્યુ. દેન ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ c બાય લેમ્બડા, એ પણ આપણે ફોર્મ્યુલા ખબર છે, તો આમાં વેલ્યુ મૂકી દો. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc બાય લેમ્બડા. ઓકે, નાવ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ નંબર. સો એક નંબર સપોઝ કરીએ, E ઇઝ ઇક્વલ ટુ nhc બાય લેમ્બડા. તમે એક્ઝામમાં ડાયરેક્ટ આ ફોર્મ્યુલા યાદ હોય તો પણ મૂકી શકો, આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પણ કરી શકો, બરાબર. E ઇઝ ઇક્વલ ટુ nhc બાય લેમ્બડા. નાવ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ નંબર. સો નંબરને સબ્જેક્ટ બનાવીએ. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ e લેમ્બડા બાય hc. ઓકે, ચાલો આ તો મેં તમને સ્ટેપ બતાવી દીધા. હવે વેલ્યુ તો તમને ખબર જ છે, એનર્જી in 1 joule. Here in energy 1 joule, so E is equal to 1 joule. Lambda is given in question 4000 picometer. It is converted into meter, so 4000 into 10 raised to minus 12 meter. Now we know that value of Planck constant 6.626 into 10 raised to minus 34, and value of C is also 3 into 10 raised to 8. Now 1 multiplied by 4000 divided by 6.626 and divided by 3. So answer is very easy, 201.22. તમારો જે આન્સર આવે તે તમારે લખવાનો છે, બરાબર. અહીંયા રાઉન્ડ ઓફ કરીને લખેલું હોય એટલે તમારો જે આન્સર આવે તે તમે લખી શકો. ઇન્ટુ, હવે તમે જોઈ શકો નીચે -34 છે અને 8 છે, તો પહેલાં -34 પ્લસ 8 કરી નાખવાના, તો -26. -26 ઉપર જશે ને તો +26 થશે, બરાબર. એટલે +26 એન્ડ -12 તો ઉપર છે જ. સો 10 raised to 14 આ તમે આન્સર લખી શકો, બરાબર. અને હજુ સ્ટેપ તમે મૂવ કરી દો 2 સ્ટેપ લેફ્ટ સાઈડ પર, તો 2.0122 ઇન્ટુ 10 raised to 16. ઓકે, પોઝિટિવ સાઇન ઇન્ક્રીઝ થાય લેફ્ટ સાઈડ જવાથી. સો આ તમારો ફાઇનલ આન્સર. નંબર્સ પૂછેલો છે એટલે યુનિટ તો નહીં આવશે, બિકોઝ મીટર કેન્સલ, second inverse and second cancel, and here also joule and joule cancel. So number આપણને મળી જાય 2.012 into 10 raised to 16 number of photons. Okay, it is very easy questions. So now we move towards the exercise 2.9. Exercise 2.9, it is very important question. So photon of wavelength 4 into 10 raised to minus 7 strike on a metal surface. ઓકે, આ મેટલની સરફેસ છે, એના પર ફોટોન સ્ટ્રાઇક થાય. વેવલેન્થ ગિવન છે 4 into 10 raised to minus 7. The work function of the metal being 2.13 electron volt. મીન્સ ઇલેક્ટ્રોનને ઇમિટ થવા માટે જે અહીંયાથી એને વર્ક થશે તે 2.13 છે. કેલ્ક્યુલેટ ધ એનર્જી ઓફ ફોટોન. એનર્જી ઓફ ફોટોન મીન્સ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc બાય લેમ્બડા. લેમ્બડા અને Eનો રિલેશન છે, એના પરથી આપણે એનર્જી મળી જશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 2.13 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ છે અહીંયા. ઓકે, ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને આપણે જૂલમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ, કેમ કે આ સમમાં જૂલમાં જ આપણને અહીંયા ઇવન એ લોકોએ હિન્ટ પણ આપી છે. 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની વેલ્યુ 1.6020 ઇન્ટુ 10 raised to minus 19. ઓકે, સો એક સ્ટેટમેન્ટ આપણે લખીએ, 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.6020 into 10 raised to minus 19 joule. Then 2.13 electron volt is equal to how much? આ બેનો ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય એટલે તમારો આન્સર શું આવશે? 2.13 મલ્ટીપ્લાય બાય 1.6020. સો આન્સર ઇઝ 3.4123 ઇન્ટુ 10 raised to minus 19 તો છે જ. આન્સર તમારો કન્વર્ટ થઈ ગયો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાંથી જૂલમાં.
So whenever the value is given in electron volt and then converted into joule, multiplying by this value by 1.6020, always remember. So it is work function in joule. Now the question is energy of photon. The energy of photons means E is equal to h nu, then after E is equal to hc by lambda, because nu is equal to c by lambda. Here h is Planck constant 6.626 into 10 raised to minus 34, c means 3 into 10 raised to 8, and lambda is given 4 into 10 raised to minus 7. So now multiplying by 6.626, multiply by 3 and divided by 4. So answer is 4.9695, and a minus 7 ऊपर जैसे तो 7 plus 8 15 and 15 minus 34. Okay, minus 34 plus 15. So in answer in 10 is to minus 90, because here bigger value is 10 is to minus 34. So 10 is to minus 19 joule. First answer is 4.9695 into 10 is to minus 19 joule. Energy is calculated. Okay. Now the second question is kinetic energy of emission. So kinetic energy of emission means here energy is 4.96. Okay, and work function is 3.41. तो आप ये वैल्यू ने माइनस कर दे तो आपने काइनेटिक एनर्जी मળી જાય. કઈ વેલ્યુ ને એનર્જી એન્ડ વર્ક ફંક્શનની જે વેલ્યુ આપણે કન્વર્ટ કરી હતી એ બેને તમારે માઇનસ કરવાનું છે. તો કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ઇમિશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોટોન એનર્જી માઇનસ વર્ક ફંક્શન. ફોટોન એનર્જી મીન્સ 4.9695 અને વર્ક ફંક્શનનો મતલબ છે તમે જે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની વેલ્યુને કન્વર્ટ કરી તે 3.4123 into 10 raised to minus 19. ઓકે, minus 19 કોમન નીકળી જશે એટલે minus 19 કોમન. સો 4.9695 minus 3.4123. So answer is 1.5572 into 10 raised to minus 19. Okay, now this value in joule. So electron volt માંથી joule માં જવું હોય તો multiply by 1.6020. now joule માંથી electron volt માં જઈએ તો આને કોની સાથે ડિવાઇડ કરવાનો 1.60. ઓકે, joule to electron volt આપણે કન્વર્ટ કરતા છે joule to electron volt તો ડિવાઇડ કરવાનું. divide by 1.6020 into 10 raised to minus 19. minus 19 cancel. So 1.55 divided by 1.6020. So answer is 0.972. So આ સ્ટેપ તમારે ખાલી યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, so kinetic energy means photon energy minus work function, and then after it is converted into electron volt. Okay, now the third question is the velocity of photoelectrons. So velocity ની રિલેશન છે કાઇનેટિક એનર્જી સાથે. ke is equal to 1/2 mv square. now we have to find velocity, so v square ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ, આ બેનો ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય, so 2 ke by m. ઓકે, v square is equal to 2. કાઇનેટિક એનર્જી આપણી પાસે મળી ગયેલી છે. કેટલી છે કાઇનેટિક એનર્જી? 1.56 into 10 raised to minus 19. બરાબર, આ વેલ્યુ જે તમને મળેલી છે તે. બરાબર, સો 2 multiply by 1.56 into 10 raised to minus 19 joule divided by m. Okay, mass of electron in kilogram 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Okay, so 2 multiply by 1.56 and divided by 9.1. So answer is 0.3429. 0.3429 અને minus 31 એ ઉપર જશે, plus 31 થશે, plus 31 minus 19. So it is 10 raised to 12. now it is a v square value. now under root of 0.3429, so answer is v is equal to 0.5855
અને માઇનસ આ 12 છે 10⁻12, સો એનું અંડરરૂટ નીકળશે 6 10⁻6. નાવ જૂલ અને કેજી ઉપર જશે, જૂલ કેજી ઇન્વર્સ. સો જૂલ કેજી ઇન્વર્સ મીન્સ મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ એન્ડ વેલોસિટી ઓલવેઝ ઇન મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. સો આન્સર ઇઝ વન સ્ટેપ આપણે રાઈટ સાઈડ જઈએ તો 5.855 ઇન્ટુ 10⁵ અને વેલોસિટી મીટર પર સેકન્ડમાં જ આવે, એ તમને ઓલરેડી ખબર હશે, ફિઝિક્સમાં પણ આવે જ છે. સો વેલોસિટી ઇઝ 5.855 ઇન્ટુ 10⁵ મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ ઓર મીટર પર સેકન્ડ. સો આ ક્વેશ્ચન્સમાં તમે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં નહીં કન્વર્ટ કરો તો પણ ચાલે, પણ તમને આ કાઇનેટિક એનર્જી મળી જાય તો એના પરથી તમારો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન થઈ જાય, V² = KE/m. સો ઓનલી સબ્જેક્ટ બનાવતો તમને આવડવું જોઈએ, લાસ્ટમાં તો તમને ક્વેશ્ચન તો ઇઝી જ છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ વન ઇઝ આપણે 3 સમ જોયા, બરાબર ને? 2.6, 2.8 એન્ડ 2.9. નાવ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ exercise 2.10. It is very important question for 2 marks. So electromagnetic radiation of 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Wavelength is given 242 nanometer. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. One hint is given, kilojoule per mole. સો જે આન્સર આવશે એને આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય એવોગેડ્રો નંબર કરવું પડશે. તો ડાયરેક્ટ બી આપણે એક વેલ્યુ, એક ફોર્મ્યુલા મૂકી શકીએ, E = hc/λ. આનો જે આન્સર આવે તેને મોલ સાથે, મોલમાં આન્સર લાવવા માટે કેની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? એવોગેડ્રો નંબર સાથે, 6.022 × 10⁻23 સાથે. તો ડાયરેક્ટ બી આપણે એના કરતાં વેલ્યુમાં જ, આ ફોર્મ્યુલામાં જ મૂકી દઈએ, E = Na મીન્સ એવોગેડ્રો નંબર એન્ડ hc/λ. Okay, Avogadro numbers means 6.022 into 10⁻23. H means 6.626 into 10⁻34. We know that, and value of C is also know that 3 into 10⁸ divided by lambda in nanometer. So 1 nanometer is equal to 10⁻9 meter. So 242 into 10⁻9. હવે આપણે બધાને મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરી દઈએ. 6.022 multiply by Avogadro's constant, multiply by Planck constant 6.626, multiply by 3 and divided by value is 242. So answer is 0.4947. Now આ આટલો આન્સર આવી ગયો તમારો. હવે 23 ઉપર 23 છે, -34 છે. ચાલો કરી નાખીએ. 23 -34 એન્ડ +8 છે, +8 અને નીચે કઈ વેલ્યુ છે? -9. ઉપર જશે તો +9, સો +9. સો 10⁻6 આવશે. સો વન સ્ટેપ મૂવ કરીએ રાઈટ સાઈડ પર, તો 4.947 ઇન્ટુ 10⁵. રાઈટ સાઈડ જવાથી પોઝિટિવ સાઇન ડિક્રીઝ થશે. જૂલ પર મોલમાં આન્સર આવી ગયો. ઓકે, આન્સર પૂછેલો છે કિલો જૂલમાં. ઓકે, સો 4.947 ઇન્ટુ 10⁵ છે. સો આપણે એને કિલો જૂલમાં લાવવા માટે આન્સરમાં, ઓકે, 4.947 ઇન્ટુ 10⁵. આન્સર આવ્યો તમારો જૂલ પર મોલ. નાવ વી નો ધેટ 4.947. હવે આના બે પાર્ટ પાડી દઈએ આપણે, 10⁻³ અને 10⁻². તો 10⁵ જ કહેવાય ને. ઓકે, નાવ આ તો આપણને ખબર છે. 10⁻³ ને શું કહેવાય? કિલો જૂલ કહેવાય, કિલો કહેવાય ને. સો 4.947 ઇન્ટુ 10⁻² કિલો જૂલ પર મોલ. 10⁻³ મીન્સ કિલો. ઓકે, હવે 10⁻² બાકી રહ્યું, એને તમે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો તો 4.947 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻² મીન્સ 100.
સો 494.7 આટલો તમે આન્સર લખીને આવે તો પણ રાઈટ. હજુ તમારે કરવું હોય તો આ રીતે કરવાનું 494.7 કિલો જૂલ પર મોલ એન્ડ ઇટ ઇઝ નિયરલી ઇક્વલ ટુ 495. સો આન્સર ઇઝ 495. ઓકે, આ 10⁵ માંથી 10⁵નો મતલબ થાય કિલો અને બાકી રહ્યા 10⁵ તો એને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો તમારો આન્સર આ આવે. ઓકે, આ ખાલી કેલ્ક્યુલેશન મેં તમને જે બતાવતો જાઉં છું એ રીતે તમારે કરતા જવાનું તમારી બુકમાં. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન. સો નેક્સ્ટ વન ઇઝ 2.11 exercise 2.11. very easy and very important sum. A 25-watt bulb emits the monochromic yellow light of wavelength 0.57 micrometer. Wavelength is given lambda 0.57 micro means 10⁻⁻6 meter. Nanometer with 10⁻⁹, picometer with 10⁻12. With a micrometer means 10⁻6. Calculate the rate of emission of quanta per second. This is new question, quanta per second. So first of all, લેમ્બડા પરથી આપણને એનર્જી મળીએ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ h ન્યુ મીન્સ hc બાય લેમ્બડા. ઓકે, સો હિયર h મીન્સ પ્લેન્ક કોન્સ્ટન્ટ સેમ જ આવે છે બધા સમમાં. c મીન્સ 3 × 10⁸ એન્ડ લેમ્બડા મીન્સ 0.57 × 10⁻6 મીટર. મીટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું આપણે. સો નાઉ 6.626 multiply by 3 divided by 0.57. So answer is 34.87. અહીંયા એ લોકોએ કેલ્ક્યુલેશન નથી કર્યું, ડાયરેક્ટ પછી મૂકવામાં આવેલું છે. આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈએ તો 34.873 ઇન્ટુ કેટલા થશે -34 + 8 કરીએ. ચાલો -34 + 8 અને -6 ઉપર જશે એટલે +6 થશે. એટલે આન્સર તમારો આવશે 10⁻20 જૂલ એનર્જી મળી ગઈ આપણને. નાઉ ધ ન્યૂ સ્ટેપ ઇઝ ક્વોન્ટા પર સેકન્ડ. કેલ્ક્યુલેટ ધ રેટ ઓફ ક્વોન્ટા પર સેકન્ડ. સો ક્વોન્ટા પર સેકન્ડનો મતલબ છે ઇમિટ એનર્જી, બરાબર. જ્યારે બલ્બમાંથી ઇમિટ થશે ત્યારે એની એનર્જી કેટલી ઓબ્ઝર્વ થયેલી છે 25 વોટ. નાઉ વોટ મીન્સ વી ઓલ નો ધેટ વોટ મીન્સ જૂલ પર સેકન્ડ. ઓકે, સો 25 ઇઝ ગિવન અને આપણે જે કેલ્ક્યુલેશનથી કઈ રીતે એનર્જી કેટલી એવી 34.873. ઓકે, 25 તો વોટમાં વેલ્યુ આપેલી છે ક્વેશ્ચન્સમાં અને આપણે જે કેલ્ક્યુલેશનથી લાવ્યા તે કેટલી એવી 34.873. સો આને કંઈ નહીં કરવાનું, તમારો જે આન્સર આવ્યો તેને ઇમિટ એનર્જી મીન્સ ક્વેશ્ચનમાં જે છે તે ડિવાઇડેડ બાય તમારી જે આન્સર આવ્યો તે 34.873 ઇન્ટુ 10⁻20. ઓકે, નાવ 25 વોટ મીન્સ જૂલ પર સેકન્ડ એન્ડ હિયર એનર્જી આપણે જે જૂલમાં લાવેલા છે તે જૂલ એન્ડ જૂલ કેન્સલ. ઓકે, સો 25 ડિવાઇડેડ બાય 34.87 તમારે કરવાનું તો આન્સર તમારો આવશે 0.71688. 10⁻20 ઉપર જશે 10⁻20 થશે સેકન્ડ, બરાબર. નાવ વન સ્ટેપ ટુવર્ડ્સ ધ રાઇટ સાઇડ. સો 7.1688 169 લખીએ, રાઉન્ડ ઓફ કરીએ તો 10⁻19 સેકન્ડ. ઓકે, સો સેકન્ડ ઇન્વર્સ અહીંયા બાકી રહેશે. ઓકે, સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 7.169. સો ઇટ ઇઝ રાઉન્ડ ઓફ વેલ્યુ ઇઝ 7.17 into 10⁻19 second inverse. So final answer is this 7.17. તમે હવે તે 34.873 કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરો અને તમે આ સ્ટેપને ડાયરેક્ટલી બી લખી શકો છો. અહીંયા તમારે કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરવું હોય તો પછી આ વેલ્યુને તમારે બેઠી અહીંયા મૂકવી પડે, બરાબર. આ વેલ્યુને ડાયરેક્ટ અહીંયા મૂકેલી છે પણ એના કરતાં તમે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરી દેવો તો ઇઝી પડે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ક્વેશ્ચન. Only one step is here, new step, that is
ક્વોન્ટા પર સેકન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે ઇમિટ એનર્જી જે ક્વેશ્ચન્સમાં ગિવન છે એના ડિવાઇડેડ બાય કેલ્ક્યુલેટેડ એનર્જી મીન્સ ઇમિટ એનર્જી ઓફ ફોટોન જે આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશનથી આપીએ તેને ડિવાઈડ કરીએ તો ક્વોન્ટા પર સેકન્ડ તમને સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં મળી જાય. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. નાઉ we move towards the next question is exercise 2.12. Electrons are emitted with zero velocity from the metal surface. Here the metal surface electrons are emitted means આ metal surface ને cross કરીને જે electron emit થશે તે zero velocity from metal when it's exposed to radiation of wavelength is given 6800 Armstrong means 6800 into 10 raised to minus 10 meter. Calculate the threshold frequency. Threshold frequency means આપણે થિયરી કરેલી છે. થ્રેશોલ્ડ મીન્સ મિનિમમ એનર્જી ટુ રિક્વાયર એની ટુ ઇમિટ ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ, બરાબર ને? કોઈની બી પાસે મિનિમમ એનર્જી હોવી જોઈએ કે જેનાથી ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇમિટ થાય અને એને થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી કહેવાય. એન્ડ વર્ક ફંક્શન મીન્સ આ સરફેસને ક્રોસ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોન્સને જે એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ હશે તેને વર્ક ફંક્શન કહેવાય. ઓકે, તો વર્ક ફંક્શન અને પ્લેન્ક કોન્સ્ટન્ટની એક રિલેશન છે, બરાબર? W નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ H ન્યુ નોટ. સો વી નો ધેટ હિયર ન્યુ નોટ મીન્સ C by lambda. So HC by lambda. H we know that 6.626 into 10 raised to minus 34. C means 3 into 10 raised to 8. And lambda here 6800 Armstrong. So 6800 into 10 raised to minus 10 મીટર લખીએ આપણે. ઓકે, આ વેલ્યુને હવે તે બી લખાય 6800 into 10 raised to minus 10 મીટર. એ લોકોએ પોઈન્ટને લેફ્ટ સાઈડ 3 સ્ટેપ મૂવ કર્યા છે એટલે 10 raised to minus 7 લખેલા છે, પણ આપણે આટલું જ લખવું ડાયરેક્ટ આ જ તો પણ આવી ગયા આન્સર. તો સો કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈએ હવે. 6.626 multiply by 3 divided by 6800. So answer is 0.002923. આપણે અહીંયા 10 raised to minus 10 જ રાખેલું છે, બરાબર? 6800. into 10 raised to minus 10 જ રાખેલું છે. હવે આ માઇનસ 10 જરાક ફોકસ કરજો. માઇનસ 10 ઉપર જાય તો પ્લસ 10 થાય, પ્લસ 10 અને પ્લસ 8 18 માઇનસ 34 પ્લસ 18. તો આન્સર તમારા આવશે 10 raised to minus 16માં. અને રાઈટ સાઈડ પર તમે 3 સ્ટેપ મૂવ કરી દેવો અહીંયા તો 2.923 અને માઇનસ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય તો 10 raised to minus 19 જૂલ. તમે જે રીતે કરો આન્સર તમારો આ જ આવે. તમે માઇનસ 7 નીચે મૂકો ને માઇનસ 10 મૂકો, બરાબર? આપણે એ લોકોએ સ્ટેપ મૂવ કરેલ છે, આપણે ડાયરેક્ટ વેલ્યુ મૂકતા હોય 6800. સો આન્સર બધામાં સેમ જ આવશે. તમારે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન પર ફોકસ કરવાનું છે. તો વર્ક ફંક્શન આપણને મળી ગયું. ના વર્ક ફંક્શનને રિલેશન છે, બરાબર ને, ન્યૂ નોટ સાથે. તો ન્યૂ નોટ બી મળી જાય. ન્યૂ નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક ફંક્શન ડિવાઇડેડ બાય H. સો ન્યૂ નોટ વર્ક ફંક્શન તમે લાવ્યા તે 2.923 into 10 raised to minus 19 divided by Planck constant means H. So minus 19 ને plus 34. So plus 34 minus 19. So 15માં આવે આન્સર. પછી વન સ્ટેપ તમે રાઈટ સાઈડ પર મૂવ કરી દો તો 4.411 into 10 raised to 15 10 raised to 14. વન સ્ટેપ રાઈટ સાઈડથી મૂવ કરીએ તો. So answer in second inverse, and second inverse is also called as hertz. So second inverse માં બી લખાય ને hertz માં બી આન્સર લખાય. So it is very easy questions. So આજે આપણે 2.6 2.8 2.9 2.10 2.11 and 2.12 આ બધા એક જ પેટર્નના સમ જોયા, બરાબર? તમારે બી બુકમાં આ રીતે જ લખવાનું છે તો જ તમને ટોપિક વાઇઝ સમ કેવી રીતે એક્ઝામમાં આવશે એ રીતે તમને આઈડિયા આવે, બરાબર?
ને તમારી નોટ્સ પરફેક્ટલી તમે બનાવજો. ઓકે, કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને મેસેજ કે કોલ કરી શકો. થેન્ક યુ.